Food Safety Works. We are running this program on the India Food Safety Conclave happening on the 21st at the Bangalore International Center. It is our attempt to spread awareness about food safety, where we are bringing the industry, academia, as well as researchers together to share knowledge about food safety. Please do register for the event. It is happening on 21st. We have a lot of learning. We are going to talk about food safety culture, how we can build a culture of food safety, what are the testing methodologies, how we can do better testing of our products, especially pesticide residues, and also how we can adopt technology. We also have a segment on technology. We are doing a small award ceremony where we are going to recognize some of the businesses, small businesses, who are focusing on food safety. So we look forward to seeing you there. So who is coming? Health and Family Welfare, who is our chief guest, he'll be inaugurating the event, and the Commissioner FSSAI, Mr. Srinivas K, will be joining us as well. The keynote will be delivered by CEO of Wakefield, Mr. D.P. Sachdeva. Also, we have got very distinguished speakers coming for the every discussion track from the industry of the academy. Thank you. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಸೇವೆಗಳ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಮಾವೇಶ 2024 ಆವೃತ್ತಿಯ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಜೂನ್ 21, 2024ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ದೊಂಬಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಇವೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we do training for a lot of people. What happens is India is a very MSME market. If you look at food businesses, there is Britannia, ITC, 4-5 ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, 2000 square feet factories, 5000 square feet factories. They don't understand. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೀವು ಕೈ ತೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೈ ತೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೈ ತೊಳ್ಬೇಕು, 20 seconds ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕೈ ತೊಳ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ 20 seconds ಇಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಆ ಥರ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೊಳ್ಬೇಕು? How long should you wash your vegetables? How long should you cook your food? What temperature it must hit? There is a system and there is a process. That is food safety. Everybody has to follow food safety. When you package, how to package food. So this is all there. So what we are trying to do through this conclave is to bring everybody together. So there is big companies that are coming. So there is representatives from Britannia that are coming. There are representatives from Unilever that are coming. There is different other companies that are coming. So everybody is coming together to share knowledge. Then there are smaller companies. Regulations ಎಲ್ಲ review ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ reform ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ hours ಇದೆ. So we are all a group of technical. One more consultant. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, LDH ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೈಸ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು
I mean, food safety is so simple. ಬರೀ ಒಂದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪನಿ, ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಾಗಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 15,000 ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮುನ್ವಿಚಾರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.